नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सागर किसन कांबळे विलेपार्ले पूर्व मनपा माध्यमिक शाळेमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. मागील तासाला आपण इंग्रजी या विषयामधील युनिट नंबर 4.5 द लास्ट लेसन हा धडा आपण अभ्यासलेला आहे. त्या धड्याचा आज आपण वर्कशॉप म्हणजे स्वाध्याय पाहणार आहोत. युनिट नंबर 4.5 द लास्ट लेसन वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी. खाली दिलेल्या घ्यायचे आहे. फर्स्ट, सॉ मिल. मीनिंग, a mill where logs of woods are cut. मराठीत त्याला आपण वकार असं म्हणतो. सेकंड, प्रुशियन. मीनिंग, an inhabitant, resident of Prussia. प्रुशियामध्ये राहणारे लोक. थर्ड, apprentice, helper under an experienced person. Fourth, nuisance, meaning trouble. 5, cranky, mean shaky or eccentric. Next, hold fast to something, meaning clutch firmly. 7, one stroke, meaning suddenly. 8, might, meaning power. आता या शब्दांचे आपण अर्थ पाहिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, and their occupations mentioned in the story. Answer, watcher, blacksmith, old houser, former mayor, postmaster. Next question, what is the meaning of the following words and phrases in the passage? Choose the correct alternative. खाली काही फ्रेज म्हणजे शब्दसमूह दिलेले आहेत, त्याचा अर्थ आपल्याला इथे लिहावायचा आहे. ए, वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ. त्याचं उत्तर आहे, मीनिंग आहे वॉज अफ्रेड ऑफ. नेक्स्ट फ्रेज, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. फ्रेजचं उत्तर आहे डिड नॉट नो एनिथिंग अबाउट देम. नेक्स्ट फ्रेज, टेरिबल आयरन रूलर. मीनिंग, ruler with which the master hit the student hard. Next phrase, got a little over my fight. Meaning of this phrase, got less frightened. Next phrase, what a thunderclap these words were to me. Meaning of this phrase, the words came as a shock. Next phrase, she put off learning tomorrow. Meaning, she did not learn at that time.
आता आपण ज्या फ्रेजेस पाहिल्या ह्या तुम्हाला लँग्वेज स्टडीमध्ये क्वेश्चन नंबर 1B यामध्ये फ्रेजेस या टॉपिकवरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लँक्स using proper words from who, when, what, how or why. खाली काही वाक्य दिलेले आहेत. त्या दिलेल्या वाक्यांमध्ये आपणाला who, when, what, how आणि why हे शब्द भरायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, A. She started jumping for joy dash she heard the news. B. You must tell dash I mustn't do it. C. The person dash is making the speech is my friend. D. They wondered dash happened to him. E. You must show me dash to mix the solution. F. I will tell you dash it is time to live. Now see the answers. A. She started jumping for joy. Answer, when she heard the news. B. You must tell. Answer, why I mustn't do that. C. The person, answer, who is making the speech is my friend. D. They wondered. Answer, what had happened to him. E. You must show me. Answer, how to mix the solutions. F. I will tell you. Answer, when it is time to live. वरील वाक्यांमध्ये when, why, who, what, how, when हे शब्द कसे वापरलेले आहेत बघा. त्याचा अर्थ when म्हणजे वेळ किंवा why म्हणजे का, म्हणजे काय, how म्हणजे कसे आणि when म्हणजे केव्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आपल्या शाळेमध्ये बरेच शिक्षक असतात, तर त्यातील काही आवडत्या शिक्षकांना पत्र लिहायचं आहे, लेटर लिहायचं आहे. इन्फॉर्मल लेटर म्हणजेच घरगुती पत्र, अनौपचारिक पत्र. हॅपी होम, न्यू कॉलनी, SV रोड, वासिन ईस्ट, मार्च 4, 2018. आता इथं पत्राची तारीख मार्च 4, 2018 असे दिलेले आहे, पण लेटर म्हणजेच पत्र लिहित असताना आपण ज्या दिवशी पत्र लिहित आहोत त्या दिवशीचा आपणाला तारीख लिहायची आहे. रिस्पेक्टेड सर, I am the ex-student of yours and now working as a manager in a reputed firm. I was in the 10th class in 2008. I passed my exam with flying colors. Today
is the Teachers' Day, so I want to express my gratitude to my teachers, in particular to you, our English teacher. You taught me English for 3 years and I can now speak and use English so easily. I know, sir, students from Marathi medium schools write English well and correctly but can't speak well. You taught us both spoken and written English. How can I forget your English periods in the school? From the bottom of my heart, I thank you for improving my English. Convey my regards to other teachers also. Your obedient student XYZ. पहा, सदर पत्र हे एका विद्यार्थ्याने आपल्या इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकाला लिहिलेलं आहे. टीचर डेच्या शुभेच्छा देण्यासाठी एका विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकांना लिहिलेलं हे पत्र आहे. ते आपण इथं पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन मदर टंग. मदर टंग म्हणजे मातृभाषा. आपणाला इथे मातृभाषेवरती टीप लिहायची आहे. आपण सर्व मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी आहोत, त्यामुळे आपण मराठी या मातृभाषेबद्दल आपणाला इथं लिहावायचं आहे. आन्सर, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन मदर टंग. आन्सर, Marathi is my mother tongue. It is one of the Indian languages spoken in Maharashtra. Marathi is spoken in different ways in different parts of Maharashtra. म्हणजे मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. भारतातील महाराष्ट्रामध्ये जास्तीत जास्त मराठी भाषा बोलली जाते. त्याचबरोबर असं म्हटलं जातं की साधारणपणे महाराष्ट्रामधील 500 ते 1 किलोमीटरच्या अंतरावरती मराठी भाषा ही वेगवेगळी बोलली जाते. म्हणजे त्याची ट्युनिंग आहे, शब्द असतील, तर महाराष्ट्रामध्येच मराठी भाषा बोलत असताना ती थोड्या थोड्या जागेनंतर मराठी भाषा ही बदलत जाते. फॉर एक्झाम्पल, मराठी स्पोकन इन जनरल इज डिफरंट फ्रॉम मराठी स्पोकन इन रुरल महाराष्ट्र. म्हणजेच काय, तर ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये मराठी भाषा ही मराठीच आहे, तरी देखील त्यातील शब्द बोलण्याची पद्धत ही आपल्याला वेगळी जाणवते. वी कॉल्ड इट वराडी, खानदेशी, कोल्हापुरी, कोकणी. म्हणजे मराठी भाषेमध्ये महाराष्ट्रात अनेक जिल्हे आहेत. त्यामध्ये कोकण असेल, नंदुरबार असेल, कोल्हापूर असेल, तर त्या ठिकाणी देखील हीच मराठी भाषा वेगळ्या पद्धतीने बोलली जाते. I read books written by different authors so that I can understand Marathi from all parts of Maharashtra. म्हणजे आपण मराठी साहित्य ज्यावेळी वाचू महाराष्ट्रातील त्या जिल्ह्यांमधील, त्यावेळी आपल्याला समजेल की मराठी भाषा ही एकच आहे, पण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये थोड्या थोड्या अंतरावरून ही भाषा वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलली जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स अँड काउंटर पॉइंट्स. यू शूड स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स इन युअर मदर टंग. तुम्ही सर्व विषयांचा अभ्यास तुमच्या मातृभाषेमध्ये करावायचा आहे. पॉइंट्स 1. It is easy to understand. 2. You can read supporting books. 3. At home and in general mother tongue is used, so one can ask anyone to help if there are difficulties. ते काय आहेत पहा,
जर आपण आपल्या मातृभाषेतून अभ्यास केला तर इट इज इझी टू अंडरस्टँड, म्हणजे मातृभाषेतून केलेला अभ्यास हा समजण्यास सोपा जातो. यू कॅन रीड सपोर्टिंग बुक्स. सपोर्टिंग बुक्स म्हणजे तुम्हाला तुमचीच भाषा येत असल्यामुळे, मातृभाषा येत असल्यामुळे तुम्ही कोणतेही जे सपोर्टिंग बुक्स आहेत ज्यातून तुम्हाला मदत होईल ती पुस्तकं तुम्ही पटपट वाचू शकता. ॲट होम अँड इन जनरल मदर टंग इज यूज, वन कॅन आस्क एनी वन टू हेल्प इफ देअर आर डिफिकल्टीज. आणि मग अशा प्रकारे मातृभाषेतून शिकत असताना आपणाला कोणत्याही प्रकारच्या जर अडचणी आल्या तर ते आपण काय करू शकतो, सोडवू शकतो. काउंटर पॉईंट्स. फर्स्ट, मदर टंग इज नॉट द मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन द हायर लेवल. आता त्याच्या विरोधामध्ये लिहायचं आहे, काउंटर पॉईंट म्हणजे विरोधामध्ये लिहायचं आहे. मदर टंग इज नॉट द मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इन द हायर लेवल. ज्यावेळी तुम्ही उच्च शिक्षण घेणार आहात त्यावेळी मात्र तुम्हाला मदर टंगच्या इन्स्ट्रक्शन ज्या आहेत, मातृभाषेच्या इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या मात्र तुम्हाला लागू होत नाहीत. इन द बिगिनिंग अ स्टुडंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड ऑलमोस्ट एव्हरी सब्जेक्ट इन इंग्लिश. अँड थर्ड, मेक स्टुडंट्स फील इन्फेरियर. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही उच्च शिक्षण घेणार आहात त्यावेळी मात्र आपणाला इंग्रजी या विषयाबद्दल जास्तीत जास्त माहिती घेणं हे गरजेचंच असणार आहे, जरी आपली मातृभाषा मराठी असली तरी. नेक्स्ट, पॉईंट्स अँड काउंटर पॉईंट्स. यू मस्ट मेमराइज द रूल्स ऑफ ग्रामर. म्हणजेच काय, इंग्रजी व्याकरणाचे जे नियम आहेत अभ्यास केला पाहिजे. पॉईंट, इट इज गुड टू मेमराइज रूल्स फॉर परफेक्शन. जर आपल्याला इंग्रजी व्याकरण अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिकायचं असेल तर त्याचे नियम जे आहेत ते नियम आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. फॉर सर्टन ग्रामर, एक्झाम्पल फिगर ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, रूल्स मस्ट बी रिमेंबर्ड. ज्यावेळी तुम्ही व्याकरणामधील काही महत्त्वाचे टॉपिक त्याच्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच असेल किंवा क्लॉजेस हा टॉपिक असेल त्यावेळी आपल्याला नियम माहीत असणं गरजेचं आहे. वन हू मेमराइज द रूल्स इज परफेक्ट इन ग्रामर. आणि ज्याचे नियम इंग्रजी व्याकरणामध्ये चांगले असतील त्यांना इंग्रजी व्याकरणामधील कोणतेही जे काही घटक आहेत ते लिहिण्यास समजण्यास काही अवघड जाणार नाही आहे. काउंटर पॉईंट्स. ग्रामर इज अ व्हास्ट अँड वन कॅन नॉट मेमराइज ऑल. इथं काउंटर पॉईंट्समध्ये एक मुद्दा दिलेला आहे की व्याकरण हे व्हास्ट आहे, म्हणून सर्वच्या सर्व जे घटक आहेत ते एकाच वेळी आपणाला लक्षात ठेवणं अशक्य जातं. इट मेक्स स्टुडंट्स वर्क हार्ड. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जर आपल्याला इंग्रजी व्याकरणाचा अभ्यास करायचा असेल तर त्यासाठी थोडंफार मेहनत घ्यायला हवे. आज आपण युनिट नंबर 4.5 द लास्ट लेसन या धड्याचा वर्कशॉप पाहिलेला आहे. आपल्या यूट्यूब इयत्ता 9वीच्या चॅनलला सर्वांनी लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.